सत श्री अकाल जी, स्वागत है चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का। मैं शेरी बुलेटिन का आगाज कर लैंदे हां हैडलाइनस दे नाल। हैल्थ कैनेडा ने फाइजर कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर शॉट को दी परवानगी। बूस्टर शॉट का अभ्यास दौरान लेबल किया जारी। लोअर मेनलैंडर्स मौसम तब्दीली ते तूफान मौके बिजली बंद होने लई घट ही दिखे तैयार। सर्वे मुताबक नैटफ्लिक्स दे नाल जुड़े लोग फोन चलदा रखण दे हक च। ग्लोबल कम्यूनिटी नूं सदन दे लई अमरीका ने 33 देशां लई खोले अपने दरवाजे। वैक्सीन दी घाट वाले देशां लई अजे पाबंदी लागू। खबरां विस्तार दे नाल। हैल्थ कैनेडा ने फाइजर बायोएनटेक दे कम्यूनिटी कोविड-19 वैक्सीन की वरतों को बूस्टर शॉट वजों मंजूरी दे दी है। एजेंसी का कहना है कि बूस्टर 18 साल या इस तो वध उम्र के लोगों के विच वरतन के लिए अधिकारत तौर पर तैयार है तो एक व्यक्ति को कोविड-19 के विरुद्ध टीकाकरण का पूरा कोर्स प्राप्त करने तो घट्टो घट्ट 6 महीनों बाद लगाया जाना चाहिए है। वैनकूवर के छूत वाले रोग केंद्र के डॉक्टर ब्रायन का कहना है कि अधिकार जरूरी तौर पर ड्रग के लेबल को अपडेट करता है तां जो इसनूं कुछ प्रांतां जिवें कि BC दे विच अभ्यास किया जा रहा है, जिथे प्रोविंस पहला ही एक वाधू खुराक दे वजों दवाई का प्रबंध कर रहा है। ये रेगूलेटर ने जो क्लीनिकल जाबदे ने। फाइजर ने 1 अक्तूबर को हैल्थ कैनेडा को मंजूरी के लिए अपना बूस्टर जमा करा दिता है। हैल्थ कैनेडा का कहना है कि वह आंकड़ियां की जिहड़ी है उस स्वतंत्र समीक्षा तो बाद अपने फैसले ते आया है। ये नोट करते हुए कि दवाई एजेंसी दियां सख्त सुरक्षा, प्रभावशीलता ते गुणवत्ता दियां लोड़ां नूं पूरा करदी है। बूस्टर शॉट रेगूलेटर वैक्सीन की पूरी खुराक है जो कि पिछले दसंबर दे विच कैनेडा दे विच एमरजेंसी वरतों लई पहली बार मंजूर की गई सी। हैल्थ कैनेडा का कहना है कि बहुत सबूत यह दिखाना जारी रखते हैं कि पूरी तरह टीकाकरण होना, गंभीर बीमारी, हस्पताल दे विच भर्ती ते कोविड-19 तो होने वाली मौत जिस दे विच डेल्टा वेरिएंट भी शामिल है दे विरुद्ध मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। टोरंटो यूनीवर्सिटी के बायोमैडिकल इंजीनियर डॉक्टर उमर खान ने समझाया कि मेरे ख्याल दे विच उत्पाद ते लेबल लगाना चंगा है क्योंकि तुसी लेबल तो बाहर की वरतों जी है वो नहीं कर रहे हो, जो महत्वपूर्ण है। वो नोट करते हैं कि फाइजर द्वारा बूस्टर वरतों के लिए अपने शॉट के अधिकार के लिए अर्जी देना भी इस गल का संकेत है कि कंपनी अपने उत्पाद के नाल पूरी तरह खड़ी है। कंपनी के कर्मचारियों को लिखे पत्र के अनुसार एयर कैनेडा के CEO ने फ्रांसीसी भाषा बोलना ते समझण दे लई उसनूं सीखण दे लई एक प्राइवेट ट्यूटर नियुक्त किया है। माइकल रोसो पिछले हफ्ते पत्रकारां नूं यह दस्सण तो बाद आलोचना के घेरे दे विच आ गए सी कि वह फ्रेंच बोले बिना मॉन्ट्रियल दे विच रहण दे योग सी ते मैनूं लगदा है कि यह मॉन्ट्रियल शहर का प्रमाण है। ओंटारियो दे चुके गए सवाल तो बाद CEO नूं टिप्पणी दे लई अगले दिन माफ़ी मंगण लई मजबूर किया गया सी, जिसने सूबे दे विच भाषा की गल नूं अग की तरह भड़काया। उन्होंने कहा, मेरा किसी भी तरीके नाल ये मतलब नहीं सी कि मैं देश भर के क्यूबेकर्स ते फ्रैंकर्स जिहड़े ने उन्हां दा अपमान करा। मैं उन्हां लोकां तो माफ़ी मंगदा जो मेरी टिप्पणी तो दुखी होए ने। एयर कैनेडा के कर्मचारियों नूं फ्रेंच दे विच लिखे एक पत्र दे विच रूसो ने कहा है कि वह 14 सालों तो क्यूबेक दे विच रहन दे बावजूद कैनेडा की एक सरकारी भाषा बोलन या समझण दे विच असमर्थ रहन बारे कीतियां टिप्पणियां दे लई पछता रहे ने। इस तो इलावा उन्हां दा कहना है कि कंपनी दीयां अधिकारत भाषावां दे अभ्यासां दी समीक्षा की जाएगी ते मजबूती दे नाल जिहड़ा है इसनूं पूरा किया जाएगा। रूसे ने कहा है कि मैं निजी तौर के उत्ते इस परीक्षा की निगरानी करांगा या जो ये यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी लोड़ींदी कार्रवाई लागू की गई है। भाषा के झगड़े तो बाद कैनेडा के उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने एयर कैनेडा के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर नूं एक पत्र लिख के कहा है कि रूसो की फ्रेंच भाषा के हुनर उसके सालाना प्रदर्शन मुलांकन दे विच एक निर्णायक कारण है। उन्होंने ये भी मांग की है कि नौकरी की तरक्की के लिए फ्रेंच भाषा के हुनर को महत्वपूर्ण मापदंड बनाया जाए। एयर कैनेडा के बोर्ड के चेयरमैन ने फ्रीलैंड के पत्र का जवाब देंदे कहा है कि असी रूसो के नाल इन्हां समागमां बारे अपनियां चिंतावां बारे चर्चा की है तो सानू भरोसा है कि वह कंपनी के अंदर फ्रेंच की वरतों नूं उत्साहित करन दे साडे समूहिक टीचे नूं पूरा करन दे लई हर संभव कोशिश करनगे। BC दे विच इन्हां दिनां दे विच मौसम तब्दीली बहुत हो रही है। पिछले दिनी भी तूफान ते हैवी
ਸਾਈਕਲੋਨ BC ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡਰਸ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡਸ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। BC ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਪਾਵਰ ਆਊਟੇਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ 3/4 ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ 75%, ਦੱਖਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 67% ਲੋਕ ਤੇ 49% ਉੱਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੇਨਲੈਂਡਰਸ ਆਊਟੇਜ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। 13% ਮੇਨਲੈਂਡਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲੋਂ ਆਊਟੇਜ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਊਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। BC ਹਾਈਡਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੂਫਾਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਤਿਆਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡਰਸ ਇੱਕ ਆਊਟੇਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੱਟਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉੱਤਰੀ BC ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੂਫਾਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਊਟੇਜ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਲੋਕ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ BC ਤੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਜੂਝਿਆ ਗਿਆ। BC ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਸਾਈਕਲੋਨ ਤੇ ਸਟਾਰਮ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਤਾਬਕ BC ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ 51 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 151 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 300% ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। BC ਹਾਈਡਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 117% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ 52% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 113 ਹੋ ਗਿਆ। ਆਊਟੇਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। BC ਹਾਈਡਰੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟਾਂ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਫਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਮਿਤ ਭੋਜਨ ਤੇ ਬੋਤਲ-ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 72 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਸਦਕਾ 33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਬ ਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਹਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ US ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਟੀਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੌਨਸ ਹੌਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਬਾਇਓਐਥਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੈਂਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਉਹ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੈਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸਪੁਤਨਿਕ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਟਰੈਵਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਐਸ ਕੰਸਲਟੇਟਾਂ ਨੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਹਰ ਯੂਐਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਐਸ ਟਰੈਵਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਯੂਐਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 2019 ਵਿੱਚ 27% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਸਨ। ਟਰੈਵਲੋ ਜੋ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2020 ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਪਰ ਯੂਐਸ ਟਰੈਵਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਾਤਰਾ 2024 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ 2019 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਘਟ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਕੇ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲਗਭਗ 57 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਯੂਕੇ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਸਿਲਵੀਆ ਲੀ ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੀਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਡਸਨ ਯਾਰਡਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਕ ਟੂਰ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਹਟਨ ਦੇ 3 ਮੌਕਸੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਸਪੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸ਼ਬਰਗ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਸੰਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਯਾਤਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਡਾਨਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸੀਮਿਤ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਈ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਤੇ ਕਵਿੱਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ 102ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਤਮ ਇਨਸਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਧੀਵਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵੀਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀਸੀ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਰਦਾਰ SP ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰੇ ਬਸ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ ਪਲੀਜ਼।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅੱਜ ਘਟਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਡ ਕੇ ਰਾਮਾਂ ਦਈਦਾ ਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ ਆਓ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਮੈਨੂੰ ਖਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਪਲੀਜ਼। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਬੇਟੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਗਾ ਖੋਲ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਰਹਿਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਅੱਜ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਬਾਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ, ਕਵੀ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਹਿਮ ਔਰਤ ਲੇਖਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਠੰਡੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪਾਈਆਂ। ਤੂੰ ਬੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਬੋਲ, ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ, ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਰੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪਾਏ ਵੈਨ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪਾਏ ਵੈਨ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਰੂਹਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਰੂਹਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕਹਿਣ। ਉੱਠਦੀ ਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਏ, ਉੱਠਦੀ ਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਏ, ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗੋਬਿੰਦਰ ਚੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤਾ, ਮਰਦੇ ਕਾਮਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਕੌਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਲੇਖਕਾ ਅਮੀਰੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਰਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਝਰਨੇ ਵਰਗੀ ਲੇਖਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਵਗੀ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੇਖਕਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਹੋ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਕੋਰੇ ਵਰਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਹੰਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਉਸਦੇ ਪੇਕੇ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 10 ਪੁੱਛ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਤਕ ਅਮੀਰੀ ਨੇ ਲਾਏ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਜਿੱਥੇ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਸਾਲਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਪਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਨੇ 47 ਜੋੜੇ ਪੈਂਟਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ $6000 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ, $6000 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਬਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲੋਥਿੰਗ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਏ। 47 ਜੋੜੇ ਪੈਂਟਾਂ ਦੇ $6000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਏ ਗਏ। ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 911 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ 44 ਸਾਲਾ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। 5 ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਥੈਫਟਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 47 ਜੋੜੇ ਪੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ $1000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਟਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਕੇ 5 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਲੈਂਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਿਉਂ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਲੈਂਟ ਥੈਫਟ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 1 ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 844 ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 844 ਵਾਇਲੈਂਟ ਸ਼ਾਪਲਿਫਟਿੰਗ ਕੇਸਿਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 12% ਵਾਧਾ 752 ਕੇਸਿਸ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 752 ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲੇ ਵੱਧ ਕੇ 844 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਕੂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀਡਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੋਰ ਓਨਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੋਬਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 126% ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ 9 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਖੜਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਾਕੂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 32 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 71 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਆ। $18,000 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਫੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 130 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ $37,000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ ਸ਼ਾਪਲਿਫਟਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਰੋ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਰੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 130 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੇ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਣਗੇ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।